to my social media channels YouTube and Facebook page. Dear students, آج کا لیکچر بھی بہت اہم ہے. پبلک سروس کمیشن خیبر پختونخوا پنجاب سندھ بلوچستان ایجے کے فیڈرل پبلک سروس کمیشن سبجیکٹ اسپیشلسٹ پاکستان اسٹڈی ہسٹری کم سیوکس، جبکہ لیکچرر پاکستان اسٹڈیز ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس کی جب بات کرتے ہیں تو اس پیپر میں جو سب سے اہم پارٹ ہوتا ہے وہ علی گڑھ موومنٹ ہے، علی گڑھ تحریک ہے. اور علی گڑھ تحریک کے حوالے سے بہت ہی اہم معروضی سوالات MCQs ماضی میں بھی پیپرز میں آتے رہے ہیں اور اپ کمنگ جو ایگزام ہے اس میں بھی متوقع ہیں کہ اس پارٹ سے کافی سارے سوالات ہیں جو آ سکتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں بات کروں گا علی گڑھ کالج، وار آف انڈیپینڈنس اور سر سید احمد خان کے حوالے سے جو بھی ممکنہ اور انتہائی اہم MCQs پیپر کے اعتبار سے ہیں ان کو ڈسکس کریں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے علی گڑھ موومنٹ ہے، تو علی گڑھ موومنٹ کے سب سے پہلے آبجیکٹیوز دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تحریک شروع کیوں کی گئی تھی. وار آف انڈیپینڈنس آپ کو پتہ ہے جب ختم ہوتی ہے 1857 میں یہ شروع ہوتی ہے. وار آف انڈیپینڈنس کے حوالے سے بھی MCQs بن سکتے ہیں. 10th میں 1857 کو سٹارٹنگ پوائنٹ میرٹھ سے ہوتا ہے اور 8 جولائی 1859 کو اس جنگ کا اختتام ہوتا ہے. اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کے حالات برے ہو جاتے ہیں، زوال ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں سر سید احمد خان کا جو رول ہے وہ بہت مرکزی رول ہے یا بہت اہم کلیدی کردار انہوں نے ادا کیا. اس سلسلے میں تحریک علی گڑھ شروع ہوتی ہے جس کے بنیادی طور پر 3 آبجیکٹیوز تھے. لائلٹی ٹو برٹش گورنمنٹ، تاکہ ہم برٹش گورنمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کر سکیں، کیونکہ وار آف انڈیپینڈنس کا جتنا ملبہ بھی تھا وہ برٹشرز نے مسلمانوں پر ڈال دیا تھا اور پھر مسلمان بہت پیچھے چلے گئے تھے، ان کا زوال شروع ہو چکا تھا. تو پہلا آبجیکٹیو تھا کہ ٹو بلڈ فرینڈلی ریلیشن ود برٹش گورنمنٹ اینڈ ٹو پروموٹ ویسٹرن ایجوکیشن فار دا مسلمز آف انڈیا. مسلمان برٹش سے ایک اچھے تعلقات بنائیں اور دوسرا مسلمان ویسٹرن اور ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں، انگریزی زبان سیکھیں تاکہ وہ سٹیبل ہو سکیں. چونکہ ہندو برٹشرز کے ساتھ مل چکے تھے تو ضروری تھا کہ ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمان آئیں، تو اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز تھی وہ ایجوکیشنل ریفارم تھا. ٹو کیپ اوے دا مسلمز فرام پالیٹکس، اور سر سید کا تیسرا آبجیکٹیو یہ تھا کہ مسلمان وقتی طور پر اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھیں اور اپنا فوکس جو ہے وہ جدید علوم پر رکھیں تاکہ مسلمان ترقی کر سکیں آنے والے وقت میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے آنے والے وقت میں پھر وہ کیا اقدامات کیے، تحریک علی گڑھ کیوں اپنے عروج پر پہنچی اور تحریک پاکستان میں انڈو پاک ہسٹری میں یہ سب سے اہم ٹاپک کیوں ہے. سب سے پہلے سر سید احمد خان کا مختصر سا دیکھ لیتے ہیں. 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے سر سید احمد خان اور ان کا انتقال ہوتا ہے 27 مارچ 1898 علی گڑھ میں. اس حوالے سے بھی کوسچن پیپر میں آ سکتا ہے ان کی تاریخ پیدائش پر اور ان کی وفات پر. تاریخ پیدائش 17 اکتوبر 1817 دہلی اور وفات 27 مارچ 1858 علی گڑھ کا مقام ہے. اب علی گڑھ تحریک کی طرف جب ہم آتے ہیں تو سب سے جو بیسک ذکر کرتے ہیں وہ ایجوکیشنل ریفارمز کے حوالے سے ہے. تو سب سے پہلے سر سید احمد خان نے سٹارٹ کیا جی مدارس سے، اسکولوں سے انہوں نے آغاز کیا. تو سب سے پہلے انہوں نے مراد آباد میں ایک مدرسہ قائم کیا. اس مدرسے کا نام تھا دا گلشن اسکول. یہ پیپر میں آ سکتا ہے کہ جو مراد آباد میں اسکول قائم کیا، کب قائم کیا؟ 1859. اور اسکول کا نام یہ اٹس آلسو ون آف امپورٹنٹ MCQ دا گلشن اسکول. اسی طرح غازی پور میں دوسرا اسکول قائم کیا، سال تھا 1863 اور اسکول کا نام تھا وکٹوریا اسکول. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو یہیں پر 2 اہم MCQs پتہ چل گئے کہ اسکول کب قائم کیے گئے اور کن جگہوں پر قائم کیے اور ان اسکولوں کے نام کیا تھے. گلشن اسکول، وکٹوریا اسکول 1859 مراد آباد، 1863 غازی پور. اب 1863 میں یہ جو وکٹوریا اسکول بنایا تھا
सर सैयद अहमद खान ने बाद में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की और यही जो गाजीपुर का इलाका था यहीं से इन्होंने शिफ्ट किया अपने आप को अलीगढ़ के मकाम पर और वहाँ पर आकर उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। साइंटिफिक सोसाइटी थी 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। तो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट एक जर्नल था, वो साइंटिफिक सोसाइटी ने कायम किया था और इसका मतलब एक तो जदीद अलूम का असूल था और दूसरा जो मिसकॉन्सेप्शंस थी ब्रिटिशर्स के साथ मुसलमानों की उनको कम करना था इस साइंटिफिक सोसाइटी की वजह से। आगे बढ़ते हैं जी। अब अगला जो मरहला था वो सर सैयद अहमद खान का विजिट टू यूके था, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जाते हैं सर सैयद अहमद खान और साल है 1869 को जाते हैं। ये MCQ आता है कब दौरा इंग्लिस्तान होता है और उनके साथ कौन होता है, उनके साहबजादे होते हैं जी, सैयद महमूद उनका नाम है। अब ये 17 महीने इंग्लैंड में क़याम करते हैं, तकरीबन 17 महीने का दौर होता है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज GSG जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ का ये दौरा करते हैं, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं और कोशिश होती है कि वापस आकर हिंदुस्तान में उस तर्ज के कोई तालीमी इदारे बना सके। अब 1870 में ये वापस आते हैं, 1869 में जाते हैं, 18 महीने के बाद वापस आते हैं और ये 2 कमेटियां बनाते हैं जी, कमेटी स्ट्राइविंग फॉर एजुकेशन ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया और फंड कमेटी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया। इन दोनों कमेटियों के सर सैयद अहमद खान सेक्रेटरी मुकर्रर होते हैं और ये फिर हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर एक कमेटी बनाते हैं। इस कमेटी का नाम है जी अंजुमन तरक्की मुसलमानान हिंद। तो अंजुमन तरक्की मुसलमानान हिंद बनती है 1870 में, 1817 में और इसी कमेटी ने तजवीज़ किया कि अलीगढ़ के मकाम पर कोई अहम तालीमी इदारा बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं जी। तो अलीगढ़ के मकाम पर सर सैयद अहमद खान एक स्कूल बनाते हैं, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। साल होता है 1875 और मौलवी समीउल्लाह खान जो थे वो इस स्कूल का इफ्तिताह करते हैं और काफ़ी इमदाद भी उन्होंने इस स्कूल के लिए फराहम की थी और यूं अलीगढ़ के मकाम पर पहला तालीमी इदारा बनाने में कामयाब होते हैं। और सिर्फ 2 साल जब गुजरते हैं जी तो एक बड़ा तालीमी इदारा बनता है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनता है। तहरीक अलीगढ़ के हवाले से सबसे अहम जो सतून है तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनता है। साल है 1877 और इस बार उस वक्त के वाइसराय हिंद लॉर्ड लिटन जो थे उन्होंने इस कॉलेज का इफ्तिताह किया था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की कामयाबी के बाद मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनाते हैं सर सैयद अहमद खान 1886 में। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि अलीगढ़ कॉलेज के तर्ज पर मज़ीद कॉलेजेस का क़याम है, मुसलमानों में जदीद मगरबी तालीम का असूल है और मुसलमानों के जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन को देखना है और जदीद तालीम के साथ साथ दीनियात की तालीम, मजहबी तालीम की जांच पड़ताल करना था। तो मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ कॉलेज ने हिंदुस्तान में बहुत मरकज़ी किरदार अदा किया। आगे बढ़ते हैं तो पेपर के हवाले से आप कुछ और MCQs ज़ेर बहस लाते हैं सर सैयद अहमद खान के हवाले से। सर सैयद अहमद खान मेंबर ऑफ एम्पीरियल काउंसिल, ये भी पेपर में सवाल आता है। 1877 में ब्रिटिश एम्पीरियल काउंसिल के मेंबर बनते हैं और सर सैयद अहमद खान को सर का टाइटल जो मिलता है इस हवाले से भी लास्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन आया था। तो ये करेक्ट आंसर है 1888 में उनको सर का खिताब मिलता है। और एक और बहुत MCQs है, LLD की जो डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा देती है सर सैयद अहमद खान को, ये साल होता है 1889। ये भी याद रखना है, ये भी पेपर के एतबार से अहम सवाल है। अब हम आखिर पे बात करते हैं सर सैयद अहमद खान की जो तहरीरें हैं, जो अहम किताबें हैं, इसके हवाले से भी आपके SS के पेपर में और लेक्चरशिप के पेपर में लाजमी सवालात आते हैं। सबसे पहला जो जिक्र करते हैं सर सैयद अहमद खान ने जो लिखना शुरू किया, इब्तदाई उनका पहला जो आर्टिकल था वो 1842 में पब्लिश हुआ था,
That was the first article on मोहम्मद। तो 1842 का आपका सवाल आ सकता है कि पहली उनकी तख्लीक कौन सी थी। तो मोहम्मद नाम था, साल था 1842। 1844 में उनका दूसरा आर्टिकल आया था, गिफ्ट टू हसन, तोहफा हसन के नाम से एक उन्होंने किताब लिखी। 1844 का साल था। और फिर ये बहुत अहम किताबें हैं, आसार सनादीद 1847 में पब्लिश होती है। असबाबे बगावत हिंद ये 1857 की जंग आज़ादी के बाद लिखते हैं। और असबाबे बगावत हिंद का साल है 1859 यानी 1859। तहज़ीबुल अखलाक रिसाला एक उन्होंने शाया किया था 1871 में। और खुतबात अहमदिया के नाम से एक लिखा उन्होंने 1869 1869। तो आज की लेक्चर में मैंने